मेरी कौम साका ननकाना दे शहीदां नूं चेते कर रही है। तो एक छोटी जी गल मैं दसनी चाहुंदा मैं भी असी साका ननकाना कह के ना पिछली सारी गल बड़ी पिछे पा देने आ। मैं कहना भी ये वेख्या करो भी साका ननकाना दा मुढ़ कित्थों वज्जा। बोलो साका ननकाना दा मुढ़ कित्थों वज्जा। तो यदा जवाब मिलेगा भी साका ननकाना दा जिहड़ा मुढ़ है ना वो पता कित्थों वजदा है। आवाज़ का वीर जी नंद नहीं आ रहा मेरे भरा, आवाज़ थोड़ी सैट करो। ऐ लगता पे जिवें खड़क जी रही आवाज़, ना मैनू मेरी आवाज़ सुन रही है ना श्रोतियां नूं सुन रही होनी। आनंद जा नहीं बनिया साउंड वाला, थोड़ा बनाओ। ध्यान दे के सुनिया जे बेनती मैं की लगा मैं करन। सब तो पहली गल है भी असी साका ननकाना कह के गल नूं अगांह तोड़न दा यतन करदे हां ते कह दिंदे हां देखो जी उदों गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर चली ते असी गुरुद्वारियां विचों महंत कढे। एक बेनती करा जिहड़े उदों महंत कढे सी ना उन्हां दा साफ साफ चिट्टा चिट्टा पता लगदा सी भी ये सच्ची मुच्ची गुरुद्वारियां विच महंत बैठे ने, ये मर्यादा दा घाण करदे ने। चेते रखिया जे उदों लक्ष्मण सिंह धारो वाली होर चढ़दी कला वाले सिंघां ने गुरुद्वारियां विचों महंत कढे सन जिहड़े हुण मॉडर्न महंत काबज हो के बह गए ने। मैनूं लगदा भी एक बारी प्रबंध सुधार दी लोड़ है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर मैं किसी ते किंतु नहीं करता, ना मैं किसी पार्टी का समर्थक हाँ। मैनूं बड़ियां वीरां ने कहा कहंदे जी फिर आपां नूं अगे होकर इलैक्शन लड़ना चाहिए। सुनिया जो ध्यान दे नाल आपां नूं अगे आउणा चाहिए। मैं कहा बिल्कुल आउणा चाहिए। नौजवान वीर पिंडां दे विचों निकलण अगे आउण ते गुरुद्वारा प्रबंध का जिहड़ा सुधार है ये कीता जावे। पर जिद्दन मैं गुरुद्वारा एक्ट पढ़िया आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। देखो गल जे ते सुनोगे बरीकी विच ते मैं तुहानूं बरीकी दिआंगा ते जे तुसीं रौले रप्पे दे विच फिर मैं भी चलंत दियां चार गल्लां सुना के समा ला दियांगा। ऐसा ना करिया जे। साडा गुरुद्वारा एक्ट पढ़ो आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जे तुसीं भैणां भी चाहुंदियां जे ते तुसीं वीर भी चाहुंदे हो किरपा करके इस चीज़ ते थोड़ा दिमाग लाओ भी गुरुद्वारा सुधार होवे। सामने बैठे वीर का फोन छड़ाओ। सियाणा बियाणा बंदा फोन ते लगा और सारियां तो मूरे होके बैठा है। वीर अपने आप समझ चाहिए ये टोकना क्यों पवे। तुहानूं बेनती प्रवान करिया करो। आरंभता दे विच एक बेनती लगा मैं करन। अज सारे वीर भैणां कह रहे हैं भी साडा गुरुद्वारा जिहड़ा प्रबंध है इहदे विच सुधार होना चाहिए। कोई कह रहा भी इलैक्शन लड़ो अगे आओ तो गुरुद्वारियां दा साडा सुधार हो सके। कोई कहता SGPC अपने हत्थां विच करो तो साडे गुरुद्वारियां दा सुधार हो सके। मैं आरंभता दे विच गल लगा मैं करन। जिस किसी नूं गल ते कोई डाउट होवे ते बकायदा लीगल नोटिस भेज सकते हैं। मैं प्रमाण करांगा। तुसीं गुरुद्वारा एक्ट पढ़ के वेखो तो गुरुद्वारा एक्ट जो पढ़ोगे ना अंग्रेज़ों के वेले का बनया होया। ध्यान दे के सुनिया जी। अंग्रेज़ों के वेले का गुरुद्वारा एक्ट बनया होया वो इंग्लिश के अंदर है। किसी ने गुरमुखी के अंदर कानूनी उहदा उलत्था भी नहीं करवाया। तो चेते रखिया जे जो गुरुद्वारा एक्ट पढ़िया तो पता लगा कि SGPC के मैंबर जिहड़ी मर्जी धिर दे जित जान। चेता रखिया जे जिहड़ी पहली बैठक है ना वो अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर करेगा। आखो सतनाम श्री। ये मैं नहीं कह रहा तुहाडा गुरुद्वारा एक्ट कह रहा है। हुण देखो मैं तो तुहाडे अगे गल्लां रखांगा। मैं गल रख देनी है किसी ने कहना लो जी नवी गल कढ़ मारी। मैं कहना जे नवी गल होवे तो तां नवी है ना, पर मैं तो बड़ी पुरानी गल करदा मैं। गुरुद्वारा एक्ट पढ़ो अंग्रेजी दे अंदर है उहदे विच है कि जिन्ने भी तुहाडे मैंबर जितणगे जितण तो बाद जिहड़ी पहली बैठक है ना वो अमृतसर साहिब का डिप्टी कमिश्नर करेगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण अंदाजा आप ला लो ये गल मैं कहंदा ते ओपरी लगनी सी। हुण मैं तुहानूं गुरुद्वारा एक्ट का हवाला दे दिता। मैनूं लगदा भी गल तुहानूं हजम होनी चाहिए है। हुण तुसीं सोचोगे फिर प्रबंध सुधार होवे किवें जी। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ कोई हल दसो। असी पिंडां दे विचों बंदे जिताउने आ। असी आपू अपने पिंडां दे विचों गुरसिख बंदे इकट्ठे करदे आ। ये जित जाणगे उस तो बाद SGPC साडे हत्थां विच आवेगी। नहीं नहीं इंज नहीं गल्लां बनदियां। एक चेता रखिया जे एक हुंदा है पत्थर। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उहनूं चार घोड़े चारां पासियां तो जोर लाउण पत्थर नहीं जे खिलदा। हुण किहड़े पत्थर की गल करदा पता लग गया कि ना लैण की लोड़ है। आखो सतनाम श्री। मैं काबज धिर की गल करदा मैं वो पत्थर नहीं देख लेना। पर जे चार घोड़े इक्के पासे नूं जोर लाउणगे मैं दावे नाल कहण नूं तैयार हां पत्थर दी जड़ां भी खिला के रख देणगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण साडे विच चक्कर की आया है जिहड़ी पुरानी धिर है ना वो करीब 25 तो 30% वोट
घरों लैके निकलती है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हुण मैं बिना नाम लए इशारे दे रहा मैं, ते इशारे समझते जाया जे, सारिया गल्लां मेथों ना बुलवाया जे, ध्यान दे के सुनिया जे। वो 25 तो 30% वोट घरों लैके निकलती है। हुण असीं कहने SGPC लैनी है, साडियां बन गई 4-5 धिरां। हुण जिहड़ियां 5 धिरां ने, चेता रखा जे 100% वोट कदी नहीं पैंदी खुंदी, ये तुहानूं भी पता है। ते SGPC दे विच ते सुख नाल उंज ही नहीं पता लगदा हुंदा भी वोट पै कदों गई है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मैंबर जित कदों गया सानूं ते भी नहीं पता लगदा भी इन्हां दे पोलिंग बूथ कित्थे लगदे ने। बोलो सच है कि नहीं सच है ना। हुण जिहड़ी 100% वोट नहीं कदी पैनी, असीं बना लिया 5 धिरां। जे 5 धिरां 15-15% वोट भी लै गईयां ना, ते जिहड़ी काबज धिर घर बैठी जितदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हुण तुसीं कहोगे इहदा हल की है? इहदा हल यह है भी जिहड़े 4 धिरां ने ना, वो पहलां 4 धिरां तो एक धिर बन जाण। बोलो आखो सतनाम श्री। 4 धिरां तो पहलां बनो एक धिर। हुण तुसीं कहोगे भी इहदा सानूं फायदा की होवेगा जे एक धिर बन गई। मान लो 4 दी बन गई एक धिर, एक ने कहता इत्थों मैं अपना बंदा खड़ा कीता, ते दूजी धिर कहे लाजमी जी असीं इत्थे तुहाडे बंदे दा समर्थन करांगे, इत्थों असीं अपना कैंडीडेट नहीं देंगे। पर अगे भी तुहाडे नाल ऐसा होया, जिहड़े तुहाडा विश्वास लैके जितदे हैं ना, बड़ी छेती विकदे जे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। वो जितण तो बाद बड़ी छेती झोली दे विच पै जांदे ने। ते मैं अज संगत दे विच गल कहनी चाहांगा, जिहड़े कैंडीडेट तुसीं पिंडां दे विचों तैयार करोगे ना, ते जिवें अज वीरां ने ये प्रोग्राम कीता है लाइव, ये प्रोग्राम कीता वीरां ने लाइव, इस तरह प्रोग्राम कर दिया जे लाइव, कि जिहड़ा कैंडीडेट जिहड़े हलके दे विचों खड़ा होवेगा, वो गुरु की हजूरी दे अंदर प्रण करे कि मैं जितण तो बाद मैं विकांगा नहीं, मैं कौम दे नाल गद्दारी नहीं करांगा, मैं अपनी कौम दा वफादार रहांगा। जे मैं तुहाडीआं उम्मीदां ते खरा ना उतरां ते संगत दी जुत्ती ते मेरा सिर होवेगा। चेता रखिया जी, वो फिर जिहड़ियां वीडियो ने वो सारियां वायरल हो जाण। जिवें हुण 27 तरीक दे इकट्ठ दे विच जिहड़े जिहड़े बोले वीडियो वायरल होईयां ना, ते जदों आपो अपने हलकियां दे कैंडीडेट गुरु की हजूरी विच प्रण करनगे भी जितण तो बाद असीं कौम नाल हां, असीं किसे एक धिर दे नाल नहीं, ते वीडियो हो जाण वायरल, मैं दावे नाल आखण नूं तैयार हां। फिर कोई करोड़ां भी मुੱਲ पावेगा ना, ते विकण नूं जे मन भी कीता ते संगत दी जुत्ती चेते आवेगी। बोलो आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं कहना काम पक्का करके तोरो ना। तुसीं बंदा तैयार कर देंदे हो, तुसीं भावना दे विच आके बंदा जिता भी देंदे हो, वो बड़े थोड़े मुੱਲ दे विच बंदा विक जांदा है। इत्थे भाई पुछो ना MLA विकदे जे, इत्थे MP विकदे जे। बोलो आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इत्थे SGPC मैंबर विकदे जे। ते किन्ना चंगा होवे गुरु की हजूरी विच लो प्रण भी आ प्रण जे तू पूरा करदा है ते असीं तेरा समर्थन करदे हां। ये संगत दे विच कह ते असीं ये प्रोग्राम लाइव चला रहे हां भी जे तू कौम नाल करे गद्दारी, संगत की जुत्ती ते तेरा सिर होवेगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर किहड़ा बंदा कित्थे भजेगा? भजन नूं राह कोई नहीं लभना। मैं तां बेनतियां करदा वां, मैं चाहुंदा वां भी बड़ियां कुर्बानियां देण तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तैयार होई, पर जे फिर अज वो एक धिर दी बन के रह जावे, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ते फिर खटिया की वो महंत कढ़े सी, नवे महंत आके काबज हो गए। बोलो ना, जे ते नवे महंत नहीं आए ते फिर ते सानू सुधार लहर की लोड़ नहीं। ते जे नवे महंत काबज होके बह गए ने, ते चेते रखिया जे इन्ना उन्हां महंतां दा नुकसान नहीं सी होया जिन्ना अज बलियां दा है। हुण कई मैनूं पुछदे फिर 10 उदाहरणां ते, मैं कहना 3-4 उदाहरणां देंगा, उन्हां विचों निचोड़ कढ लिया जी। हरियाणे विच पैंदा जे रतिया, हरियाणे च पैंदा रतिया। जे किसी का कोई रिश्तेदार होया तो पुछ लिया जे। हनुमानगढ़ रोड के उपर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जमीन, ते इन्हां ने सरकार नूं कॉलेज बनाउण वास्ते 3 के 4 किले जमीन मेन रोड ते दित्ती। ते चेता रखिया जे मेन रोड की जमीन तुहानूं भी पता है भी करोड़ां दे अंदर हुंदी है। ते सरकार दे नाल इह हो गया भी असी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने जदों खालसे की कीती साजना 1699 तो लैके 1999 तक बनदा 300 साल, असी 3 शताब्दी इत्थे कॉलेज बना देंगे। ते साडी कौम बड़ी छेती भावना दे वहण दे विच बह जांदी है ना। बोलो बहिंदी है कि नहीं बहिंदी? मिंट एक लाउंदे ने, दवा दा भावना दे वहण दे विच वहण लगे आ, विवेक तो काम लैंदे ही नहीं।
ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲੱਗ ਪਈ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਚੌੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਪਏ ਜੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੇ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਜਵਾਨੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਟਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਡੇ ਚੌੜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੜਾਤਾ, ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚੌੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਰਵਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕੱਛ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਜਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੱਥ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾ ਮਰਵਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਦਵ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ 3 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਾਲਜ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਫੋੜੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, 3 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਲਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਫੋੜੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌੜਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਤਰਦਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗੀ ਕਥਾ ਚੇਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਗਲੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਲਈਏ ਕੰਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ। ਕਿਹੜਾ ਪੜੋ ਜੀ? ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਕੱਢੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ, ਬੋਲੋ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? 1978 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੇ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਵੱਖਰਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਵੱਖਰਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬੋਰਡ ਵੱਖਰਾ, ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬੋਲੋ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਵੜ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਦਾਰ। ਤੇ ਖੌਲੀ ਖੌਲੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਵਿਰੋਧ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਗੱਦਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਗੱਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦੇ ਆ ਬੱਕਰੇ, ਕਰੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ। ਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬੋਰਡ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੋਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਬੋਲੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਖੈਨੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਓ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿਓਗੇ ਪਹਿਰਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭੰਗ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ। ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ, ਬੋਲੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਕਿਵੇਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਥਾਜ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੌਜਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾਪੜਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਪਤ। ਜਦੋਂ ਥਾਪੜਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਖਣ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ
उस इलाके के राजनीतिक बंदे का थापड़ा प्राप्त जे। बोलो सच है कि झूठ है? सच है ना, थापड़ा प्राप्त है। ते दूजी मैं गल लगा मैं आखन, बहुते गुरुद्वारियां दे प्रबंधक गुरु तो नहीं जे डरदे, ये संगत तो डरदे ने। आखो सतनाम श्री। इन्हों गुरु का डर नहीं है, इन्हों संगत का डर है भी जे संगत इकट्ठी होगी किते सानू प्रधानगी तो ना लांभे कर देवे। संगत का डर तो है, इन्हों गुरु का डर नहीं भी जे मर्यादा की उलंघना की मेरा गुरु मैनू की कहेगा। जे एडा मर्यादा का फिक्र हुंदा ना ते श्री अकाल तख्त साहिब का हुक्मनामा सारे मन लेंदे। हुक्मनामा की ये सुनिया जी, श्री अकाल तख्त साहिब का हुक्मनामा कि गुरुद्वारा साहिब दियां प्रबंधक कमेटियां, गुरुद्वारा साहिब दियां, ओ गज के बोलिया करो, प्रबंधक कमेटियां ते गुरुद्वारा साहिब दे जिन्ने भी अदारे ते अदारियां दे मुखी सारे अमृतधारी होने चाहिए ने। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। करो शुरुआत इत्थों करिए, गुरुद्वारा सुधार लहर की शुरुआत। पुछो गुरुद्वारियां दे प्रधानां नूं भी तेरे 5 ककार कित्थे ने। हुण पुछे कौन? लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने कुर्बानी की, वो तो कर गया। हुण साडे विचों भी लक्ष्मण सिंह धारोवाली का परछावां ते पैना चाहिए ना भाई। करिए सुधार लहर की शुरुआत। अज दे महंत कढ़ीए, किवें कढ़ीए? पहला अपने पिंड तो करिए जे शुरुआत। किवें? ये देखो भी साडे पिंड की प्रबंधक कमेटी ते उहदे विच किन्ने अमृतधारी ने। आखो सतनाम श्री। औखा लगेगा तुहानूं, विरोध भी होवेगा ते चिंता ना करिया जे। हुण जिन्ना मेरा विरोध हुंदा है ते जे इस हिसाब नाल मैं वेखां ते मैनूं ते राती नींद पवे ना। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ते तां मैं बेनती करदा, शुरुआत करो अपने पिंड तो भी भाई जिहड़ा साडे पिंड दे विच गुरुद्वारा साहिब है, इत्थों दी प्रबंधक कमेटी की अमृतधारी है कि बिना अमृतधारी सरकारी थापड़े ते काम चलाउंदे पए आ। बोलो करिए शुरुआत अपने पिंड तो, करिए गुरुद्वारा सुधार लहर, इत्थों करिए शुरुआत। अगे चलो। गरंती सिंह पिंड दे विच रखना होवे ते शर्तां किन्नियां ने? बाबा जी पढ़े कित्थों जे? बाबा जी संथिया कित्थों कीती जे? बाबा जी बाणियां किन्नियां चेते जे? बाबा जी मर्यादा किहड़ी फॉलो करदे हो? बाबा जी पिछे कित्थे रहे हो? एक पिंड दे विच जिथे रहे हो उत्थों तो करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लियाओ। जे गरंती सिंह ते इन्नियां गल्लां लागू हुंदियां ने ते कदी प्रधान नूं भी पुछ लिया करो भी तैनूं बाणियां किन्नियां आउंदियां ने, तू उठदा किन्ने बजे है? बोलो आखो सतनाम श्री। आ गल्लां कौड़ियां ने। इन्नी क मर्यादा तो उत्थे भी लागू कर दियो ना। सुधार करिए पर रल मिल के। किवें करिए भला? शुरुआत इत्थों कि कमेटी अमृतधारी है। दूजे नंबर के उपर एक पिंड दे विच ऐलान कर दियो कि गुरुद्वारियां दे अंदर कदी भी इलैक्शन नहीं सी होया। हुण मैनूं कई पुछदे ने, कहंदे इलैक्शन ते लोकतंत्र है। मैं कहा जी किवें? कहंदे जिन्नूं वध वोटां पै गईयां वो जित गया। मैं कहा मैनूं पुछो इलैक्शन की है? कहंदे 10। मैं कहा इलैक्शन पता की है? 51 खोते 49 घोड़ियां ते राज करन लग पैंदे ने। आखो सतनाम श्री। मैनूं समझ इलैक्शन दी आप भी जे 51 गधे एक पासे हो गए, 51 गधे एक पासे हो गए ते 49 49 घोड़ियां ते राज करनगे। ये किधर दा लोकतंत्र है जी? आखो सतनाम श्री। ਇਹਦਾ मतलब जे शराबी बंदा ਵੱਧ वोटां लै गया जित गया? नहीं, ये लोकतंत्र नहीं हुंदा। गुरु नानक दे घर दे विच सी गुणतंत्र। की सी? गुणतंत्र। चलो मैं तुहानूं एक गल पुछदा वां, जे गुरु नानक साहब कहिंदे भी सच ते झूठ का फैसला वोटां पवा के करना, एक पासे मलक भागो एक पासे किरती लालो, ते गुरु नानक पातशाह महाराज कहंदे पाओ भी वोटां, जिन्हों वध वोटां पै गईयां वो बंदा सच्चा ते जित गया। ते मैनूं तुसीं दसो वध वोटां किहनूं पैंदियां? बोलो ना। सिर तुहाडे घट हिलदे आ, पता नहीं किहदा दबाव तुहाडे ते। वो बोलिया करो। हुण दसो वध वोटां किहनूं पैंदियां? मैं दावे नाल आखण नूं तैयार हां, जे गुरु नानक पातशाह महाराज कहंदे भी वोटां पवाओ, इधर लालो है इधर भागो है, पाओ वोटां, कौन जितदा है? ते जिन्हों वध वोटां पै गईयां वो सच्चा। ते मैं दावे नाल कहना मलक भागो जितदा। क्यों जितदा? क्योंकि मलक भागो ने शराब भी वंडनी सी, पैसा भी वंडना सी, झूठे परचे भी पाउणे सी। बोलो हुंदा कि नहीं हुंदा? झूठे परचे भी पाउणे सी, धमकियां भी देनियां सी।
ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲੋ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਸੱਚਾ ਤੇ ਲਾਲੋ ਗਰੀਬ ਝੂਠਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਣਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਤੰਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਬੋਲੋ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ। ਬੋਲੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆ 3-4 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਦੋਂ ਬਦਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਬਦਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਕਬਜ਼ੇ। ਵੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਦੇਹਰਾ। ਤੇ ਦੂਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਦੂਣ ਦਾ, ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਹਰਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਤ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਹੰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀੜ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਸੀ, ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਸੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਡਰਨ ਮਹੰਤ ਇਹ ਸਵਰੂਪ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਸਵਰੂਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਚਲੋ ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਦੇਖੋ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਕਾਰ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟੇਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਾ 10 ਦਾ ਲੱਭਣ। ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇੰਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਜੋ ਨਾ ਬਾਜੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾ ਬੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦੇ ਐਸ਼ ਅਰਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਘੋੜੇ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਜ਼ਬਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਲਾਓ ਨਾ ਜੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਏ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਗਾਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾਂ, ਕੌੜੀ ਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵੇਖੋਗੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ 20 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦੇ। ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਹੈ? ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੈਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਮਹੰਤ ਕਾਬਜ ਕਿਵੇਂ ਖੋਏ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਖੋਏ? ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛਡਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵਰਤੋ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡੰਗ ਸੋਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਰਤੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਡੰਡੇ ਵੀ, ਗੰਡਾਸੇ ਵੀ, ਛਬੀਆਂ ਵੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹੰਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਗੁੰਡੇ। ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੜਨਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਦੇ ਨਾਪਾਕ ਦਾਗ ਧੋਤੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਮਨ ਬਣਾਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇੱਕੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਸੀਪੀਸੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣੇ ਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੱਦ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣੇਗਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਬੋਲੋ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਮੈਂਬਰ। ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪਹਿਰਾ। ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਮਦ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਮਤਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ